بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے چھٹی جماعت یعنی جماعت ششم کی درسی کتاب بہارستان اردو کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ایثار کا جذبہ۔ اور پیارے بچوں، یہ جو سبق ایثار کا جذبہ ہے، اس کے پہلے 2 پیراگراف ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے، اور آج ہم اس کا تیسرا پیراگراف جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو جو ہے صفحہ نمبر 50 پہ کھولیں گے، اور میرے ساتھ بآواز بلند جو ہے اس سبق کا یعنی کہ ایثار کا جذبہ جو ہے اس کا تیسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آئے تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سبق ایثار کا جذبہ کا یہ جو 2 پیراگراف پڑھے آج، تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ جو ہیں میں نے خط کشیدہ بھی کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے نیچے ایک لائن بھی ڈالی ہوئی ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ ان کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ عدنان جو تھا اس سے قدرت نے سب کچھ دیا تھا لیکن ان کو اپنی اولاد نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم کسی یہ جو ہے کوئی بچہ جو ہے وہ گود لیں گے، دوسرے کسی کے بچے کو پال پوسیں گے اور اسے اپنا بچہ بنائیں گے۔ تو چند روز ہی قبل ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے محلے میں یعنی کہ عدنان کے محلے میں ہی ایک عورت اور ایک اس کا گھر والا جو ہے جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو اور اپنے 1 سال کا جو بچہ تھا، خوبصورت بچہ، اس کو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی کہ اس بچے کے ماں باپ جو ہیں وہ مر گئے جیپ کے حادثے میں۔ انہوں نے اسی کو گود لیا۔ تو عدنان اور شیبہ نے کیا کہ اسی بچے کو گود لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ جب اس بچے کو گھر میں لایا تو اس کا نام زین رکھا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا جو ہے وہ بدل گئی۔ فضا کا معنی ہوتا ہے ماحول، کیفیت، سماج۔ جب اس بچے کو گھر میں لایا، کیونکہ ان کو بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، جب گھر میں لایا تو خوشی خوشی ہو گئی چاروں طرف، ہے نا۔ تو گھر کی فضا جو تھا، گھر کا ماحول جو تھا وہ بدل گیا۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار آئی، یعنی کہ جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاری میں یوں کھو گئے
किलकारी का माना होता है बच्चे का चिल्लाना, कह करना, है ना। दिन भर ये बच्चे से खेलते रहते, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था इनकी शादी की। इनको कुदरत ने, अल्लाह ने जो बच्चा था वो अभी नहीं दिया था, तो इनको बच्चा मिल गया, तो ये दिन भर उसी के साथ खेलते रहते थे। खो गए कुछ मुद्दों तक, उन्हें अपने गिरद पेश की खबर तक न रही। इनको दिन भर बच्चे के साथ खेलते रहते थे, तो बहुत वक्त तक इनको बाहर की दुनिया की कुछ खबर ना रही। वो उनकी आँख का तारा ही नहीं, आँख का तारा होना बहुत प्यारा होना, रूह की ठंडक को दिल का करार भी था। ये इनको बहुत ही प्यारा ही नहीं था, आँख की तारा ही नहीं था, बल्कि इनकी रूह की ठंडक भी था, रूह की ठंडक था और दिल का करार था, दिल का करार, चैन, सुकून था। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी, यानी कि शीबा कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझे लग जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो, यानी कि उसमें जान थी। वो दिन भर उसे खेलती रहती, है ना, 2 दिन भर उसके साथ खेलती थी। कभी उसे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरी तरह के। जब उससे भी तसल्ली ना होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर उसे पहनाना शुरू कर देती, यानी दिन भर खेलती रहती थी उसे। कभी एक जोड़ा निकाल कर पहनती थी उससे, कभी दूसरा, फिर जब उससे भी तसल्ली ना होती तो तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, यानी कि दिन भर उसे निकालना और लगाना, और देख कर बच्चे को खुश होती थी। अगला पैराग्राफ, वक्त गुजरता रहा, ज़ैन उम्र के साथ ही साथ तालीम और तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। मरहला की जमा है मरहले का मतलब होता है दर्जे, यानी कि वो दर्जे चढ़ता गया, यानी कि पढ़ता भी गया। तालीम की तरबियत के साथ के मराहिल जो हैं वो तय करता गया, मंजिलें, दर्जे तय करता गया। एक अच्छा उस्ताद उसकी तालीम के लिए रखा गया, वो उसे घर से बाहर भी ना निकलने देते थे, कहीं धूप या छाँव उसके रंग को मैला ना कर दे, यानी कि वो दिन भर उसको अंदर ही रखते थे। कहते थे कि बाहर ना निकले हमारा बेटा ज़ैन, इसका रंग काला हो जाएगा धूप से, और या छाँव जो है इसका रंग, यानी कि इसके रंग में तब्दीली आ जाएगी, धूप जो है इसके रंग को कहीं मैला ना कर दे, उसको बाहर ना निकलने देते थे। और उसकी तालीम तरबियत के लिए उन्होंने घर में ही उस्ताद रखा था। फिर अगला पैराग्राफ, ज़ैन अब 8वीं दर्जे में था कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत खराब हो गई। ज़ैन जो था ये बच्चा इनका 8वीं जमात में पढ़ रहा था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो अचानक क्या होता है, एक दिन शीबा की तबीयत जो है, शीबा जो है उसका मिजाज जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि बीमार हो जाती है। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आए तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शेबा के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। जब डॉक्टर को लाया गया घर में तो शीबा या अदनान और ज़ैन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसको देखा, बाला शीबा को क्या बात है, तो डॉक्टर ने कहा, जब डॉक्टर की ये बात सुनी शीबा, अदनान और ज़ैन ने कि शीबा को बच्चा पैदा होने वाला है, पहले तो उनको इस पर यकीन ही ना आया। पहले तो कहने लगे नहीं ये झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आज तक हमें बच्चा ना हुआ तो आज कैसे हो सकता है। जब बार बार पूछने पर डॉक्टर ने किए हुए अल्फाज दोहराने की और कुछ ना कहा तो उन्हें यूँ महसूस हुआ। जब डॉक्टर को बार बार ये पूछते थे, बार बार इशारा करने पर डॉक्टर ने एक ही बात कही कि ये नहीं कि आपको बच्चा पैदा होने वाला है। तो फिर अदनान, शीबा और को ये महसूस होने लगा जैसे कायनात के सारे खजाने उनके दरवाजे पर खोल दिए गए हों। फिर ये कहने लगे, ये सोचने लगे अदनान और शीबा की, यानी कि कुदरत ने, अल्लाह ने कायनात के सारे जो खजाने हैं हमारे लिए खोल दिए। हम, यानी कि हमें पहले एक बच्चा दे दिया, फिर अब दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। बच्चे की नियामत शीबा को अगर ज़ैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जनने में कुदरत ने औरत के लिए लज़्ज़त का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना न थी। यानी अगरचे उनको ये गोद लिया हुआ बच्चा था ज़ैन की सूरत में, मगर अपनी कोख से औलाद जानने में कुदरत ने औरत के लिए जो लज़्ज़त का सामान छुपा रखा है, मगर अल्लाह ने एक लज़्ज़त का सामान जो औरत को अपने बतन से बच्चा पैदा करने में छुपा रखा है, वो अभी इनको इससे नाशना थी, यानी अभी से वाकिफ़ न थी, तो वो उससे अब तक आशना थी। कुदरत ने इस लज़्ज़त को पाने के लिए सामान भी अब उसके लिए पैदा कर, यानी कि अब ये एक लज़्ज़त जो है अपने बच्चे से, अपने बतन से अपना बच्चा पैदा करना, अपनी कोख से अपना बच्चा पैदा करने का सामान जो है वो भी कुदरत ने इनको मुहैया कर दिया, वो भी कुदरत ने इनको दे दिया। तो प्यारे बच्चों, ये सबक जो है ईसार का जज्बा, इसका तीसरा और चौथा पैराग्राफ जो है हमने पढ़ा अच्छी तरह। इसके खत कशीदा किए हुए मुश्किल अल्फाज के माना भी आपको मैंने बता दिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सबक जो आज हमने पढ़ा आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इंशाअल्लाह हम फिर अगली वीडियो में ये जो इसका बाकी सबक जो है, बाकी पैराग्राफ्स जो हैं वो लेकर फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।